आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। कुवेत नेतृवृंदों सह विभिन्न द्विपाक्षिक प्रसंग नहीं आज आलोचना करेंगे प्रधानमंत्री। पुष्टिसारयुक्त चाउल उपर टिकस हार 5% ह्रास करने को जीएसटी परिषदर निष्पत्ति, आसंता वर्ष सुधा ब्रॉडगेज नेटवर्कर 100% विद्युतकरण लक्ष्य पूरण कराजिब कहिले रेलमंत्री। ब्राजिल रे एक सड़क दुर्घटना 38 जनकर मृत्यु एवं 19 वर्षर कम महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप टाइटल हासिल पर भारत और बांग्लादेश मध्य चली मुकाबिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवेत नेतृवृंदों सह विभिन्न द्विपाक्षिक प्रसंग नहीं आलोचना करेंगे। कुवेतर अमीर एवं क्राउन प्रिंस सह उच्चस्तरीय बैठक करने पूर्व प्रधानमंत्री को बायन पैलेस रे आनुष्ठानिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान कराଯିबार कार्यसूची रही। प्रधानमंत्री श्री मोदी कुवेत प्रतिपक्षों सह प्रतिनिधि स्तरीय आलोचन अंशग्रहण करेंगे। 43 वर्ष मध्य कौन भारतीय प्रधानमंत्री यह प्रथम कुवेत गस्त। कुवेतर अमीर शेख मेसाल अल अहमद अल जाबर अल सबाह आमंत्रण क्रमे प्रधानमंत्री कुवेत को 2 दिनिया गस्तरे जाइछन्ति। गतकाली कुवेत विमान बंदर में पहुंचवा पर कुवेतर प्रथम उप प्रधानमंत्री शेख फदाह यूसुफ सौद अल सबाह समेत कुवेत मंत्रिमंडलर सदस्य श्री मोदी को स्वागत करथिले। कुवेत सिटीଠାରେ गतकाली आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम हाला मोदी रे प्रवासी भारतीयों समावेश को प्रधानमंत्री संबोधन करथिले। कुवेतर विकास एवं दुई देश मध्य रही संपर्क को प्रोत्साहन प्रदान करिबारे भारतीय समुदायर कठिन परिश्रम एवं अवदान को श्री मोदी उच्च प्रशंसा करथिले। प्रवासी भारतीय दिवस एवं महाकुंभ मेला कार्यक्रम में जोगदेवा श्री मोदी सेठाकर भारतीय समुदाय को आमंत्रण करथिले। विश्वबंधु भाव में भारतर आभिमुख्य संपर्क में प्रधानमंत्री आलोकपात करने सह प्रजुक्ति विद्या भित्तिभूमि एवं निरंतर विकास उपर विस्तृत आलोचना करथिले। श्री मोदी कुवेतर मीना अब्दुल्ला अंचल एक श्रम शिविर परिदर्शन कर भारतीय श्रमिकों सह मत विनिमय करथिले। एही शिविर में भारतरू जाइथिबा 1,500 नागरिक रहिछन्ति। जावेल अल अहमद अंतर्जातीय स्टाडियम रे 26तम आरब उपसागरीय कप उद्घाटनी समारोह में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथिले। कुवेतर अमीर क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री प्रमुख श्री मोदी सह एही कार्यक्रम में जोग देइथिले। पुष्टिसारयुक्त चाउल उपर जीएसटी हार 5% को ह्रास करने को निष्पत्ति होईछि। राजस्थान जैसलमेर गतकाली अनुष्ठित जीएसटी परिषदर 55तम बैठक में यह निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। बैठक पर गणमाध्यम को सूचना दे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिसेंति प्री पैकेज होइथिबा एवं लेबल लागिथिबा सामग्रीर संज्ञारे संशोधन करने को परिषद सुपारिश करिछि। जीएसटी परिषद विभिन्न सामग्री पर टिकस हार ह्रास किंबा छाड़ करने को निष्पत्ति नेइछि। जीन थेरापी को जीएसटी मुक्त करा जायछि। दंडविधान शुल्क बैंक एवं एनबीएफसी विलंब देय शुल्क उपरे जीएसटी लागू हेब नाही। जातीय दक्षता विकास परिषदर प्रशिक्षण सहयोगी को जीएसटी मुक्त करने को निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। तेबे ए संक्रांत विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा परे यह कार्यकारी हेब बोली अर्थमंत्री स्पष्ट करिसेंति। सूचनायोग्य अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षतार अनुष्ठित यह बैठक में विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री एवं अर्थ मंत्रालयर वरिष्ठ पदाधिकारी जोग देइथिले। भारतीय रेलबाई को उल्लेखनीय अवदान प्रदान करथिबा कर्मचारी को रेल एवं सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव पुरस्कृत करिसेंति। नुआदिल्ली रे गतकाली एक स्वतंत्र समारोह में 101 जन कर्मचारी एवं अधिकारी को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान करा जायछि। एहा व्यतीत रेलबाईर सामग्रिक प्रदर्शन में उत्कर्ष प्रतिपादन करथिबा रेल जोनगुड़िकर सफलता एवं अवदान को स्वीकृति प्रदान स्वरूप विभिन्न वर्ग में 22टी पुरस्कार प्रदान करा जायछि। समारोह को संबोधन करी रेल मंत्री श्री वैष्णव कहिसेंति गत 10 वर्ष मध्य भारतीय रेलबाई रे उल्लेखनीय अग्रगति घटिछि। निरापत्ता रक्षणाबेक्षण गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण वृद्धि दिगरे उल्लेखनीय पदक्षेप ग्रहण करा जायछि बोली से कहिसेंति। एही समयसीमा मध्य 5300 किलोमीटर नूतन रेल लाइन संजोग करा जायछि। काश्मीर कन्याकुमारी संजोग करुवा महत्वाकांक्षी रेल प्रकल्प इतिमध्य संपूर्ण हेबाकु जाउछि बोली श्री वैष्णव सूचना दैछन्ति। 2025 सुधा रेलबाईर ब्रॉडगेज नेटवर्कर 100% विद्युतकरण लक्ष्य हासिल कराଯିबा पई पदक्षेप ग्रहण कराଯାଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ।
ବ୍ରାଜିଲର ମିନାସ୍ ଗେରେସ୍ଠାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 38 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେଠାକାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଆହତ 13 ଜଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। 45 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବସ୍ଟି ସାଓ ପାଉଲୋରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଏହି ବସ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ କାର୍ର ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କାର୍ରେ ଥିବା 3 ଜଣ ଯାକ ଯାତ୍ରୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇଜ୍ ଇନାସିଓ ଦା ସିଲ୍ଭା ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ନାଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 44 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଗପୁର ମନ୍ସାର ବାଇପାସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବାୟୋ ବିଟୁମେନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ବାଇପାସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। ଫସଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଟୁମେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ପାରମ୍ପରିକ ରାସ୍ତା ତୁଳନାରେ 40% ଅଧିକ ମଜବୁତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏହି 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବାୟୋ ସିଏନ୍ଜି ଭଳି ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ବାଉଁଶରୁ ବାୟୋ ସିଏନ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବନିର୍ବାଚିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ରାଜଭବନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାବିସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଗୃହ, ଶକ୍ତି, ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ତଥା ଆବଣ୍ଟିତ ନ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗ ରହିଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ଅର୍ଥ, ଯୋଜନା ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମଦନ ବି ଲୋକୁରଙ୍କୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନ୍ୟାୟ ପରିଷଦ ଆଇଜେସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର 4 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2028 ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଲୋକୁରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକୁରଙ୍କୁ ଆଇଜେସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଜାତିସଂଘର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍କର୍ଷ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇଜିସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ମଦନ ଲୋକୁର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବେ 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ 2018 ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାଲେସିଆର କ୍ୱାଲାଲମ୍ପୁରଠାରେ ଆଜି 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଟି-20 କ୍ରିକେଟ୍ ଏସୀୟ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିକି ପ୍ରସାଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜୟ ରହିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସୁପର 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ସୁପର 4 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ନେପାଳକୁ 9 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଚଳିତ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ବଦୋଦରାର କୋଟ୍ଟାମ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। 3 ଟିକିଆ ସିରିଜ୍ର ଏହି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ 1:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟି-20 ସିରିଜ୍କୁ ଭାରତ 2-1ରେ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଭାରତ ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟି-20 ସିରିଜ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। କୁଏତ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ ଉପରେ ଟିକସ ହାର 5%କୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରଡଗେଜ୍ ନେଟୱାର୍କର 100% ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯିବ, କହିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ରାଜିଲରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 38 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଟି-20 କ୍ରିକେଟ୍ ଏସୀୟ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ମୁକାବିଲା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ news&air.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ news&air ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।